آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں رانا احسان افضل صاحب، آپ کا کیا خیال ہے یہ معاملہ اب کہاں جا رہا ہے؟ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریسر ہے، گورنمنٹ نے بھی، پی ایم ایل این نے بھی بطور پارٹی کئی اشارے دیے ہیں کہ آپ لوگ بھی ولنگ ہیں، کوئی مذاکرات میں آپ کو مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اگر اس پریسر سے کوئی فیلرز ہم اٹھائیں تو شاید ان کے لیے مذاکرات نہیں نظر آ رہا ہے کہ پلازیبل ہیں جماعت کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 9 مئی کو تقریباً 1 سال ہونے کو آ رہا ہے اور 9 مئی اب ایک سیاسی ڈیبیٹ بن چکی ہے بدقسمتی سے۔ دیکھیں فوج کے اندر جہاں کوئی لوپ ہولز تھے، جہاں کبھی سیکیورٹی نہیں طلب کی، تو فوج نے اپنے ادارے کے اندر انٹروسپیکشن کی اور انہوں نے جن کو پایا کہ کہیں کوئی فلاز تھے یا کہیں کوئی کمی پیشی رہ گئی تھی تو ان افسروں کو انہوں نے وہاں سے ریموو کر دیا۔ تو انہوں نے اپنے ادارے کے اندر تو اکاؤنٹیبلٹی کر دی، کیونکہ ابھی تک عدالتوں سے کسی بھی 9 مئی کے جو واقعات تھے سزا نہیں، تو یہ ایک لیوے کریٹ ہو گیا اس کے اوپر سیاست کرنے کا۔ مثال کے طور پہ اب وہاں یہ نعرے لگے 9 مئی سے پہلے کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ آج میرے خیال ہے وہ چلائی بھی ہے، جو فوٹیج چلائی ہے اس میں شاندانہ صاحبہ کا یہ اور بھی بہت سارے لیڈرز نے کہا کہ جی ایچ کیو کا رخ کریں گے، ہماری ریڈ لائن خان ہے، اگر یہ کراس ہوگی تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ اور پھر خان صاحب نے خود کہا کہ اگر مجھے گرفتار دوبارہ سے کیا تو یہی کچھ دوبارہ ہوگا۔ یہ تو دیکھیں، تو اب اگر ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ کے فوجی جو اسٹیبلش ان کی جو فوجی تنصیبات تھیں، جو اسٹیبلشمنٹس تھیں اور جو شہداء کی جو سمبلز تھے، ان کے اوپر اگر کسی نے حملہ کیا تو اس کو سزا تو ملنی چاہیے، اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ اس میں تو آج پی ٹی آئی والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جی سزا ملنی چاہیے، لیکن ہم نہیں تھے، وہ تو یہ لنڈن پلان تھا، سزا ملنی چاہیے، یہ تو ہمارے خلاف سازش تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 1 سال گزر گیا، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو اس سے لینے دینا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے خلاف سازش تھی۔ تو میرے خیال سے جو آج جب یہ جس طرح وقت گزرا ہے تو اس کے اوپر اس کو جو سیاسی رنگ ایک جماعت نے دوبارہ سے دینا شروع کر دیا ہے، وہ دوبارہ سے میرے خیال سے یاد دہانی لوگوں کو کرائی جا رہی ہے۔ تو آپ اگر یہ اتنے برے ہیں تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بات کے لیے تیار ہیں، خان صاحب سے بات ہو سکتی ہے۔ پچھلے ہفتے کیسر احمد شیخ آئی تھنک فیڈرل منسٹر ہیں اس وقت، وہ بھی ہمارے شو پہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں خود جا کے بات کروں گا پی ٹی آئی والوں سے، وہ ہاں تو کریں۔ تو آپ لوگ بھی پھر اگر یہ اتنے خراب لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کیوں ولنگ تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اب اپوزیشن کا حصہ بن گئے ہیں، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ انگیج کرنا ہے۔ وہ یہ ساری جو باتیں آپ کر رہی ہیں یہ اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہو رہی ہیں، لیکن جب 9 مئی کی بات آتی ہے تو اس کے اندر جو چیز ایک ایبسولوٹلی کلیئر ہے کہ جو لوگ بھی اس کی ابیٹمنٹ میں، اس کی پلاننگ میں، اس کی ایگزیکیوشن میں شامل ہیں، ان کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ دیکھیں یہ سزا دینا بڑا لازمی ہے۔ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ سزا دی جائے، لیکن اسی جماعت کے دیگر لوگوں سے بات ہو جائے، یہ بات ہے نا؟ نہیں، اب جو پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی ممبر ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایون شاندانہ صاحبہ ممبر ہیں۔ ہاں نہیں بالکل ہیں، نہیں تو اوور آل دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا تو ان اینی کیس یہ سزائیں کس نے دینی ہے؟ سزائیں ہم نے نہیں دینی، عدالتوں نے دینی ہے۔ عدالتوں کا ہم کہہ رہے ہیں کہ تاخیر ہو گئی، ابھی تک سزائیں نہیں ہوئی۔ اس کا پیرالل آپ کیپٹل ہل سے اگر ڈرا کر لیں، وہاں بھی اسی طرح کا حملہ ہوا، ایک سیاسی جتھے نے جا کے ادھر جو ہے وہ کیپٹل ہل میں حملہ کر دیا، اور وہ بھی کوئی دہشت گرد نہیں تھے جہاں یہاں کہا جاتا ہے جی کوئی دہشت گرد تھے، کیا ہو گیا؟ لیکن وہاں 1100 مقدمے بنے، 350 لوگوں کو سزائیں ہوگی، 10 سال کی سزائیں۔ آپ یہی بات کہہ رہے ہیں، کہنے کا مطلب کہ یہ اب کیونکہ سزائیں نہیں ہوئی تو اس پہ سیاست کی جاتی ہے، لوگوں کو اور کنفیوز کیا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اچھا سزائیں نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو ناکردہ گناہوں کی بھی سزائیں کاٹی ہیں۔ اب یہی تو وہ سیاست ہے نا، ناکردہ، لیکن ذمہ داری کہاں لی؟ کس نے ذمہ داری لی؟ کس نے معافی مانگی کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی؟ ہم نے کہا کہ پاکستان خان نہیں تو پاکستان نہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جی ایچ کیو پہ جا کے ہم دھرنا دیں گے، ہم معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے یہ غلطی ہو گئی، اس میں ہمارے پارٹی کے ممبر شامل تھے، ہم معافی مانگتے ہیں۔ یہ تو کبھی سنا ہی نہیں نا آپ نے۔ جھگڑا صاحب کبھی آپ نے ایسی بات سنی ہے اپنی پارٹی کی طرف سے؟ اور جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، پیوٹل مطالبہ تھا پی ٹی آئی کا، وہ بھی میرا خیال ہے آج اس پریسر میں رد ہو گیا، کیونکہ یہ کہا گیا ہے، ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو کسی معاملے کا حل نہیں ہے، اور اگر آپ جوڈیشل کمیشن ہر معاملے پہ بننے لگ جائیں گے اور تو اس سے تو پھر بڑا ایک آسان اسکیپ ہے کسی بھی شخص کے لیے جس نے اس لیول کا اور اس میگنیٹیوڈ کا گناہ کیا ہو۔ نہیں دیکھیں 3-4 باتیں۔ I wish that this press conference hadn't occurred in the way that it occurred. جہاں تک اور اگر میں ہوتا وہاں پہ، آئی تھنک جہاں
तक 9 मई के बारे में जो फ़ौज के अंदर जो हर्ट हो सकती है और उस पर बात करना ये बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सामने अपने आप को खड़ा करा देना और वो मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, इसमें ये रिगिंग के बाद वाले नंबर्स भी बता देते हैं, आई सिंपली डोंट थिंक दैट दिस इज़ वाइज। अब मैं 3-4 बातें जो है वो कहता हूँ। देखिए फ़र्क क्या है, राना साहब के साथ हमारी अक्सर जो है वो प्रोग्राम्स में बातचीत होती है और ये अक्सर कैपिटल हिल का मिसाल देते हैं। कैपिटल हिल हुआ, उनका एक रोबस्ट जुडिशल प्रोसेस है, उस पे जो है वो लोगों को सज़ा मिली होगी, ज़रूर मिली होगी। डोनाल्ड ट्रंप पे केसेस हैं और डोनाल्ड ट्रंप आज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए वो फेवरेट हैं उन केसेस के बावजूद। रिपब्लिकन पार्टी पे कोई बैन नहीं लगा, कोई रिपब्लिकन इत्तेहाद काउंसिल नहीं बनी, कोई जो है वो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नेशनल प्रेस क्लब में रिपब्लिकन पार्टी की एक भी नहीं हुई। एक सिस्टम काम करते हुए नजर आ रहा है। 9 मई की जो भी गलत हुआ उसकी पीटीआई की तकरीबन हर बंदे ने मजम्मत की है, बहुत बंदों ने तो मजम्मत करके माफी करके पार्टी छोड़ दी है। उनके साथ जो हुआ, जो हशर अवाम ने किया, वो भी आपने देखा और करना चाहिए था, क्योंकि आई थिंक आप आईपीपी में जाने वाले लोगों का इशारा कर, पीटीआईपी ज्यादातर लोग यहाँ पे ही गए, ठीक है, सिवाय ऑन चौधरी जो कि लाहौर के सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन है। शर्मिला साहिबा वेरी वार्म वेलकम जी। ऑन साहब को आप एक्सेप्शन कर रहे हैं कि वो उनके साथ, वो तो लाहौर के सबसे पॉपुलर फिगर है, 1,87,000 वोट कभी नवाज शरीफ ने नहीं लिया, तो मेरे ख्याल में PMLN को कंसिडर करना चाहिए। आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो गए, शायद ऑन चौधरी जो है, चूंकि वो नवाज शरीफ से ज्यादा नहीं है, इतने पॉपुलर लाहौर के फिगर। देखिए अच्छा, अब आगे जो है वो आते हैं इस पे, जुडिशल कमीशन बन जाए। जुडिशल कमीशन बिल्कुल जैसे कहा गया, 9 मई सिर्फ नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, पंजाब और KP के इलेक्शन डिलेज, ये 9 मई PTI ने कोई गलत काम किया, बिल्कुल सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। 9 मई के बाद कोई गलत काम हुआ, क्योंकि जब कानून तोड़ने की बात करेंगे तो जहां भी कानून टूटा होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये 10,000 वर्कर्स के विदाउट वारंट्स के अरेस्ट, जो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में हुआ, जो 8-9 फरवरी को हुआ, भी फिर कानून हरकत में आए, ठीक है, ये सारा कुछ मेरे ख्याल में इंक्वायरी में आना चाहिए। और 2018 भी आए, 13 भी आए, उन्होंने कहा पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस भी आए, 2002 भी आए, 99 भी आए, जो हमने करना है। मेरे ख्याल में हमें अभी आगे अपने सिस्टम को क्लेंस करना चाहिए। पाकिस्तान और ये कंफ्यूजन अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट वुड हैव बीन वाइजर कि अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देनी थी तो फिर तारल साहब जो है वो बैठ जाते। वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। आई डोंट थिंक कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीजें जो हैं दे वर हेल्पफुल इन मूविंग फॉरवर्ड, और हम में से बहुत से लोग ये कोशिश कर रहे हैं अच्छा वैसे पाकिस्तान को सही रास्ते पे एक जुमला, क्योंकि एक खासी तवील प्रेसर थी, तो नाज़रीन की भी क्लैरिटी के लिए भी और आपके लिए भी, चूंकि मैंने जुडिशल कमीशन के हवाले से बात की थी, उन्होंने ये कहा है उसके तहत तहकीकात के लिए तैयार हैं, लेकिन सब ने देखा है कि किस तरह लोगों की जहन साजी की गई, ये बात उन्होंने कही है। देखिए एक पूरा आप नैरेटिव आपने बनाया था उससे पहले भी, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूट्रल जानवर होता है और वगैरह वगैरह, फिर मीर जाफर, मीर सादिक, हाँ वो इसके ऊपर बेसिकली रेड लाइन क्रॉस होगी। एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स पाकिस्तान में होती रही है। आई थिंक उसका आंसर ये है, उसका जो है वो सोल्यूशन ये है कि हम एक्चुअली मिल के जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की हेल्प की ज़रूर है। मैंने खुद कोविड में देखी है, फाटा में सिक्योरिटी इश्यूज़ में देखी है कि हम एस्टेब्लिशमेंट को अनकॉन्ट्रोवर्शियल बनाएं और वो अपने रोल पे फोकस करें। मैं तो आजकल जिस एंकर से पूछता हूँ, जिस सियासतदान से पूछता हूँ कि क्या ड्राइविंग फोर्स क्या है गवर्नमेंट की, कोई इनके अपने लोग कहते हैं ड्राइविंग फोर्स SIFC है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब हैं, ठीक है जी। तो ये सारी बातें जब वो खुद हिस्सा बन गए कैबिनेट का, नकवी साहब ने परमिशन दे दी होगी ना। तो माय पॉइंट इज देयर इज अ लॉट टू सॉल्व। मेरे ख्याल में हमें तलखियां बढ़ानी नहीं चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए। और 9 मई में मैं खुद सही, नॉट बैड, शर्मिला साहब चले जी जी, मैं नॉमिनेटेड हूं। एक बात मैं कर दूं,
जिस तरीके से केसेस बना, आई वांट दैट केस टू बी हर्ड। हाँ 3-3, 4-4, 500 लोग नॉमिनेट किए हैं। अब पेशावर में जो लोग नॉमिनेट किए हैं उसमें कुछ पाकिस्तानी नेशनल्स भी नहीं है, जो भी वी शुड मूव फॉरवर्ड। देखिए, वी शुड मूव फॉरवर्ड, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन मूव फॉरवर्ड तब तक नहीं होगा जब तक सजा जजा जो है वो उसका तयन नहीं होगा। और ये देखिए, तो अदालत करेगी ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अदालतों की डिले की वजह से, देखें ये जो पूरी डिबेट पाकिस्तान में, यही तो मसला है ना, जब स्पीड अप होना चाहिए और वो जब स्पीड अप करे जैसे 8 फरवरी के जब स्पीड अप होने लगता है तो फिर हम डिबेट में पड़ जाते हैं कि फौजी अदालतें होंगी नहीं होंगी, फिर वो रुकावटें बन जाती हैं। अच्छा, जब इंटर जुडिशल एक वो डिबेट शुरू हो जाए और वो हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स की मामलात में मुदाखलत शुरू कर दें, सुप्रीम कोर्ट वीडियो कैमरा